नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। आमे पूर्व वीडियो रे नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर डिजीज एंड इट्स कंट्रोल विषय रे पढ़िथिले बा रोग एवं ताहार निराकरण विषय रे पढ़िथिले। आज आमे पढ़िबा रोगर कारण। रोगर कारण अनेक हे थाई पारे बा रोगर कारण कोन हे थाई पारे। बहु कारण अछि रोगर। एही प्रश्नर कारण खोजी आमे अनेक उत्तर पाई परिबा। उदाहरण स्वरूप शिशुटीए तरल झाड़ारे आक्रांत हेले एहार कारण खोजी आमे तत्क्षणात कहिबा एहा एक अणुजीव जनित रोग। एठारे प्रश्न उठे जे एही अणुजीवटी केउठारु ओ किपरि शिशु शरीर को प्रवेश कला। जेहेतु एही रोगटी जलवाहित रोग तेणु आमे निश्चित भावे कहिबा जे अपरिष्कृत पानीय जल द्वारा एही अणुजीव शिशु शरीर में प्रवेश करिछि। एठारे पुणी प्रश्न उठे जे एही जल अनेक शिशु ग्रहण करथांती। तेबे एक निर्दिष्ट शिशुठारे काहींकि रोगटी देखागला। एहार उत्तर हुए तो शिशुटी असुस्थ थिला, कारण सुस्थ शिशुठारे रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक थाए। पुणी शिशुटी काहींकि असुस्थ थिला, हुए तो एहार उत्तर रे आमे कहिबा शिशुटी ठीक पोषक बा न्यूट्रिएंट पाई पारि नथिला, कारण ठीक पोषक न पाइले शरीर असुस्थ हेबा संभावना अधिक रही थाए। शिशुटी काहींकि उत्तम पोषण पाई पारला नहीं, ताहार उत्तर हुए तो शिशुटी को उत्तम पोषक जोगाइबा पई ताहार परिवार रे संबळर अभाव रहिथिला। पुणी शिशुटी काहींकि परिष्कृत जल पाई पारला नहीं, एहार उत्तर हुए तो शिशुटी बास करुवा अंचल रे जनस्वास्थ्य परिमल व्यवस्था ठीक नथिला। तेणु एहार अनेक गुड़िए कारण रही थाए जे काहींकि रोग हैला। उपरोक्त आलोचनारू यह सुस्पष्ट जे प्रत्येक रोगर एक मूल कारण बा इमिडिएट कज और अनेक सहायक कारण बा कंट्रीब्यूटरी कज रही थाए। ताले किछि मूल कारण रही थाए एवं किछि सहायक कारण मध्य रही थाए। एहा व्यतीत रोगर आहुरी अन्य अनेक कारण मध्य रही पारे। सेगुड़ी कहला जैविक, भौतिक, रासायनिक कारण, दुर्घटना, खाद्य उत्पादनर अभाव बा आधिक्य, क्षय विकृति, आबु बा ट्यूमर, एलर्जी, जीनीय त्रुटि बा जीन जोगु जो त्रुटि होता है, सामाजिक कारक इत्यादि। ताले रोगर अनेक गुड़िए कारण हो पारे। जैविक, भौतिक, रासायनिक कारक, दुर्घटना, खाद्य उत्पादनर अभाव, आधिक्य, क्षय विकृति, आबु, एलर्जी, जीनीय त्रुटि, सामाजिक कारक इत्यादि। संक्रामक और अणसंक्रामक रोगर कारण। जेकोसी रोगर कारण अनुध्यान कला बेले जनस्वास्थ्य और गोष्ठी स्वास्थ्यर अनेक कारक बा फैक्टर चिंता करने को पड़ी थाए। जदि रोगर मूल कारण अणुजीव बोली जना पड़े ताहले सेही रोग को संक्रामक रोग कहा जाए। जदि रोगर कारण अणुजीव होता है तेबे सेही रोग को संक्रामक रोग कहती। अन्य पक्षरे आउ केतेक रोग अछि जहाँ जीन रो त्रुटि किंबा शरीर कार्यधारा त्रुटि जोगु किंबा खाद्य अभाव बा आधिक्यरू होता है। किसी समय खाद्य अभाव रोग होता है, किसी समय खाद्य आधिक्यरू मध्य रोग होता है। से समस्त को अणसंक्रामक रोग कहा जाए। उदाहरण जख्मा, जादू, काछु, कुंडिया आदि संक्रामक रोग होइथिबा बेले सिकल सेल एनीमिया जीन जनित त्रुटि जोगु, क्वासिओरकोर और मारास्मस अपपुष्टि जोगु, अंधार कणा, विटामिन ए अभाव जोगु इत्यादि अणसंक्रामक रोग। ताहले संक्रामक रोग हेउछि जख्मा, जादू, काछुकुंडिया इत्यादि संक्रामक। आउ सिकल सेल एनीमिया, क्वासिओरकोर, मारास्मस, अंधार कणा एगुड़ाक हेउछि अणसंक्रामक रोग। संक्रामक हेउ अथवा अणसंक्रामक हो गोटे रोगर प्रसार, चिकित्सा और रोग निवारण पद्धति अन्य एक रोग ठारू अलग होता है। संक्रामक रोगर कारक। संक्रामक रोगर कारक गुड़िक साधारणतः एककोशी बैक्टीरिया, भाइरस, प्रोटोजोआ परी अणुजीव किंबा बहुकोशी कवक, कृमि परी जीव माने होइथांती। उदाहरण साधारण सर्दी, इन्फ्लुएंजा, एड्स और डेंगू ज्वर इत्यादि भाइरस जनित, टाइफॉइड, हइजा एवं जख्मा बैक्टीरिया जनित, चर्म रोग कवक जनित, म्यालेरिया और कालाजर प्रोटोजोआ जनित होइथिबा बेले फाइलेरिया परी केतेक रोग कृमि जनित
ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବହୁ କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁଜୀବର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇରସ୍ ବା ଭୂତାଣୁ କେବଳ ପୋଷକ ବା ହୋଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲାବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ବୀଜାଣୁ ପୋଷକ ଶରୀର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାଇରସ୍ ବା ଭୂତାଣୁ କେବଳ ହୋଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ପରିକା କାମ କରେ? ଇଏ ପାରାସାଇଟ୍ ପରିକା ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ବୀଜାଣୁ ପୋଷକ ଶରୀର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଭାଇରସ୍ ଓ କବକ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ କୃମିମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମାନେ ହେଲେ ଅଣୁଜୀବ, ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃମିମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପେନିସିଲିନ୍ ପରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରର କୋଷ ଭିତ୍ତି ତିଆରିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ପେନିସିଲିନ୍ ପରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯଦି ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରର କୋଷ ଭିତ୍ତି ତିଆରିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ ସେଥିରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମଣିଷ ଶରୀରର କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥିବାରୁ ପେନିସିଲିନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ କୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଉପରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବନି? ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ କାହିଁକି ପଡ଼େନି? ମଣିଷ ଶରୀରର କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ରହିଥାଏ ବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରହିଥାଏ ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରହିଥାଏ। ହେଲା, ନଥିବାରୁ ପେନିସିଲିନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ କୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାଇରସ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ସହ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ରୋଗର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଦେଖିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପେ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ଡିଆଁ ରୋଗ ବା କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କୁହାଯାଏ। ରୋଗୀଟିଏ କାଶିଲେ ବା ଛିଙ୍କିଲେ ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ସହ ମିଶି ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯକ୍ଷ୍ମା, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ମିଳିମିଳା, ନିମୋନିଆ ଓ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବାୟୁବାହିତ ରୋଗର ଉଦାହରଣ। ଘନ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାର ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ରୋଗ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହଇଜା। ଏହି ରୋଗୀର ମଳମୂତ୍ର ଲାଗିଥିବା ଲୁଗାପଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳାଶୟରେ ସଫା କଲେ ଏହି ରୋଗର ବୀଜାଣୁ ଜଳାଶୟରେ ମିଶି ତାହା ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ସେହି ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ସାଧାରଣତଃ ହଇଜା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ରୋଗୀର ଯେତେବେଳେ ମଳମୂତ୍ର ଲାଗିଥିବା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରାଯାଏ ପୋଖରୀରେ ବା ପାଖ ଜଳାଶୟରେ, ସେହି ଜଳାଶୟକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଥାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତେକ ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯାଦୁ, କାଛୁ ଆଦି ରୋଗ ରୋଗୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯକ୍ଷ୍ମା, କୁଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀର ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଏଡ୍ସ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମା ଠାରୁ ତାହାର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରି ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ବାହକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ବାହକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ମଶା।
ଏହି ମଶାମାନେ ଯଥା ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ଓ ମାଇ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ତଥା ପରିପକ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ରକ୍ତ ଶୋଷଣ ବେଳେ ସେମାନେ ରୋଗୀଠାରୁ ଆଣିଥିବା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିଥାନ୍ତି।